بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم میرے محترم ناظرین. میں ہوں بابر صدیق چھاپہ اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائی نیوز اور فیس بک پیج کے ساتھ. تو آج جو ہے وہ 18 جون ہے، بروز اتوار 2023. تو آج کے حوالے سے یہ بڑا ہی اہم جو ہے یہ ولاگ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ آج جو ہے دن جو ہے وہ پوری دنیا میں فادرز ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے، یعنی باپ کا دن. یعنی یہ ہے کہ یہ منایا جا رہا ہے. اور جیسے بچوں کا عالمی دن، استاد کا جو ہے وہ عالمی دن، کینسر ڈے، ایجوکیشن ڈے اور مدرس ڈے وغیرہ وغیرہ، یا ٹیچرز ڈے، ٹھیک ہے نا. تو آج فیس بک، سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا میں اٹھا کر دیکھ لی، ہر طرف جو ہے باپ کو، ہر کوئی اپنے اپنے باپ کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوئے نظر آئے گا. اور نظر آ رہا ہے بعض بن فلاں کی تصویریں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا دکھا رہے ہیں. اس دنیا سے جن کے باپ جو ہے وہ چلے گئے، وہ بھی آج ان کی یاد میں غمگین اور ان کی دعائیں جو ہے ان کو دینے میں مصروف ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جن کے باپ جو ہیں اس دنیا میں نہیں رہے، وہ آج ان کو جو ہے وہ خراج تحسین جو ہے وہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جن کے باپ جو ہے حیات ہیں اور زندہ و سلامت ہیں، وہ تو بہت خوش و خرم اپنے باپ کے ساتھ تصاویر بنوا کر کچھ جو ہے وہ پرانی اور کچھ تازہ شیئر کر رہے ہیں. ہر باپ کا ایک بلند مقام اور مرتبہ ہے، اور ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور امی جان اماں ہوا ہے. یہ سلسلہ ہزاروں صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے، اور وہاں سے ہی دنیا بنی اور آ رہا ہے، اور نہ جانے کب تک یہ چلے گا، جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو ناظرین، اس آدم کے سلسلہ کی کڑی کے تسلسل میں آج آپ اور ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں، اور اسے فادرز ڈے یعنی باپ کا دن، باپو کا دن جو ہے وہ نام دیا گیا ہے. میں بھی چاہ رہا ہوں کہ میرے والد محترم جناب عزت مآب محمد صدیق چھاپہ صاحب، جو کہ پاکستان کے جو ہے وہ ہجرت کر کے اس پاکستان کی دھرتی میں آئے، انہوں نے پاکستان کو بنتے اپنی آنکھوں سے یہ سادہ حال جو ہے وہ دیکھا. ان سے انٹرویو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے میری اس جو ہے وہ انٹرو کے بعد. انٹرویو تو لمبا ہے مگر سننے کے لائق ہے. پھر انہوں نے یہاں تعلیم حاصل کی اور ٹیچر کے پیشے سے اپنا 40 سالہ تدریسی کیریئر جو ہے بہت سے شاگرد جو ہے اس میں پیدا کیے، جن میں سے پاکستان کے مختلف شعبہ زندگی میں اپنی خدمات جو ہے وہ دے کر وہ بھی کئی سال ہو گیا ریٹائر ہو چکے ہیں. اور ماشاءاللہ میرے والد محترم ایک بہترین والد، نہ سے کوآپریٹو، معاملہ فہم اور عزت دار، لائق ٹیچر، ریاضی دان، گو کہ وہ تمام خوبیاں جو ایک اچھے والد کی نشانی ہوتی ہے، وہ میرے والد محترم جناب عزت مآب محمد صدیق چھاپہ میں موجود ہیں. باقی سب تعریفیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں، جس نے اس جہان اور کائنات کو تخلیق کیا، اور میرے والد کو اور تمام کے والد کو تخلیق کیا، اور ہمارا سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام تک ملایا، جس میں ہمیں نصیب ہوا سنت جو ہے وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہم امت میں پیدا کیا گیا، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بن کر بھیجے گئے. اور ہمیں قرآن مجید جیسی ایک برگزیدہ مقدس کتاب کے جو ہے وہ ہمیں عطا کی گئی، اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے وہ ہمیں عنایت کیا گیا. میں جو ہے باقی تعریف جو ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے لیے وہ میں کہہ چکا ہوں. میری یہ میرے والد صاحب جو ہیں میری خطاطی کے استاد بھی ہیں. بنیادی خطاطی کی تعلیم میں ان سے سیکھی، اور میں اسکول میں بھی ان کے پاس پڑھتا رہا، اور اسی اسکول میں ہی یہ استاد ہوا کرتے تھے. اور جب تک کسی کے والد اس کو حیات رہتے ہیں اور ان کی تھاپنا جو ہے کسی کے کانڈ پر ہوتی ہے، تو وہ انسان کو کبھی شکست نہیں ہوتی. اور کوئی بھی بچہ اگر اپنے والد سے جو مشورہ کرتا ہے، تو والد کبھی بھی جو اس کو غلط مشورہ جو ہے وہ نہیں دیتا. اور ساری دنیا جو ہے آپ کی ترقی میں جو ہے وہ رکاوٹیں بھی ڈالے گی،
آپ کے چالسی لوگ جو ہے وہ رکاوٹیں بھی ڈالیں گے، آپ کے کنڈ پیچھے جو ہے وہ بات بھی کریں گے، چغلی بھی کھائیں گے، غیبت بھی کریں گے، لیکن جب آپ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے مشورہ کریں گے اور اس سے کسی بات میں اصلاح جو ہے وہ کریں گے، اس سے مشورہ کریں گے، تو وہ آپ کو بہترین مشورہ دے گا، اس سے بڑا مشورہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور ہمیشہ خوش بھی باپ ہی ہوتا ہے، آپ کی ترقی پر سب سے زیادہ خواہش جو ہے خوش جو ہے وہ آپ کا باپ ہوگا، والدین ہوگا۔ تو جیسے کسی ماں کی ایک رات کا جو ہے مول، یعنی اس کا مول جو ہے انسان بچہ جو نہیں دے سکتا، اسی طرح باپ کے پسینے کا ایک قطرے کا مول بھی کوئی بندہ بیٹا جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمام کے والدین کو زندہ سلامت رکھے اور تا قیامت رکھے، اور جو ان کے باپ فوت ہو چکے ہیں اس کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو تسکین اور بخشش جو ہے وہ عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، اور آج اپنے والد محترم کو میں تہ دل سے اور تمام کے والدین کو ان کے اس ورلڈ وائس کی وساطت سے وہ لوگ جو دے رہے ہیں ان کو، ان کے والد کو، میں اپنے والد کو اپنے تہ دل سے ساتھ مجھے بجان لا کر سلام پیش کرتا ہوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ، بڑی ہی دعاؤں کے ساتھ، کہ میرے والد صاحب اس وقت جو ہے وہ 90 سال کی عمر کے ہیں اور ہم سے تگڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی حیات جو ہے وہ اسی طرح صحت جو ہے وہ قائم دائم رکھے۔ میں ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں کہ جن کے والدین ابھی تک زندہ ہیں، اور میں جھڑکیں کھاتا ہوں، ان سے جوتیاں کھاتا ہوں، پھر بھی میں بہت خوش ہوں۔ تو ماں کی کہتے ہیں، ماں کی گاڑیں گھیو دیاں لالا تے پیو دے چھتر، بے شک وہ پے کے مارے وہ چھتر نہیں ہوندے، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تہاڈی اصلاح ہوگی کہ تمہیں جنہیں بھی وہ کھانے چاہیے، کیونکہ باپ جڑا وہ غلط گل تو مارے گا اور اچھی گل کی تہاڈی تعریف کرے گا، کیونکہ اسی پنجابی ہیں جی، تو پنجابی بھی گل کرنی پیندی۔ تو ہوں تسی دیو اجازت بابر صدیق چھاپہ نوں، تے انشاءاللہ آئندہ اس طرح دیا ویڈیو جو ہے وہ لے کے اور خبراں لے کے تہاڈے کو پیش ہوندے رہاں گے۔ یار زندہ صحبت باقی، اگر زندگی رہی تو پھر ملا گے، تے اگر زندگی نہیں رہی اللہ تعالیٰ آپ کی تہاڈی بھی زندگی کرے، سادہ بھی زندگی، سارے والدین کی بھی زندگی کرے، تے اسی طرح خوش خرم ہنستے واسطے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اردو آ، انگریزی آ، جو بھی مضمون ہے، یہ جتوں مرضی ہے امتحان، جتوں مرضی ہے پرچہ، جتوں مرضی آ جائے، اس واسطے اتنے کتابستان سالہ سی ریاضی کٹ کے اپنے وہ کتابستان سالہ آتا سی اتنے، وہ پھر حل کرتے ہر اس تو علاوہ ہر سال کے پرچیاں دیا کتاباں بنائی ہوئی، وہ پھر 8ویں جماعت کی نظر وہ کتاباں نہیں، وہ پھر حل کرتے ہوئے، یعنی اس سکول میں ہور کتاب لگی آ، ہور کتاباں، اور سکول میں ہور کتاباں، مدرسے کو ہور کتاباں انگریزی دیاں یا ریاضی دیاں، مطلب مختلف کتاباں مختلف کتاباں ہوندیاں، تے امتحان جڑا وا جتوں مرضی آ جائے، مطلب پوری یہ ہوتے ہیں، اچھا یعنی جی تھی نا انگریزی بھی گرامر آتی ہوئے تو پھر سب کچھ ہی آ جاتا ہے، اچھا۔ جو جتوں مرضی پھر آ جائے، پہلا کوئی تے تسی ساری عمر جڑا اپنے شاگرداں کی ریاضی پڑھایا؟ ریاضی پڑھایا ساری عمر؟ سارے مضمون پڑھائے، اچھا ریاضی بھی، سائنس بھی، میں سائنس پڑھیا سا، 10ویں تک میں سائنس پڑھی۔ نہیں میں سنیا تہاڈا عربی تے فارسی تے فارسی کافی جڑا وا عبور حاصل ہے۔ فارسی پڑھی سی میں، اچھا عربی نہیں پڑھی، فارسی پڑھی۔ اچھا فارسی کا مجھے پتا، انگریزی کا مجھے پتا، تے عربی کا بھی تھوڑا بہتا پتا ہے۔ عربی میں بی اے آپشنل میں عربی رکھی تھی، اچھا 100 نمبر کی۔ ٹوٹل کنا مطلب ٹوٹل تعلیم جڑی کنی حاصل کی؟ میں کہ ٹوٹل کوالیفکیشن جڑی ہے وہ کنی حاصل کی؟ ٹوٹل کوالیفکیشن کنی؟ ایم اے کدے چ؟ ایم اے 2 ایم اے نہیں ہے کوئی کیڑا؟ پولیٹیکل سائنس، سیاسیات۔ اچھا سیاسیات۔ تے دوسرا نال بی ایڈ؟ نال بی ایڈ
ਬੀ ਐਡ ਵੀ ਸੀਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਐਸਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਐਸਵੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਮਾਰੀਓ। ਸੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਬੀ.ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਾਖਲਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਸਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਡਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਮਿਡਲ ਦੀ ਆ, ਐਸਵੀ ਮਿਡਲ ਆ, ਸੀਟੀ ਵੀ ਮਿਡਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਡਾ ਦਾਖਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਦਾਖਲਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਫਾਰਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੀਟੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੀ.ਐਡ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ SST ਰਿਟਾਇਰਡ, ਹਾਂ SST ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਰਿਟਾਇਰਡ? ਕੀ SST ਰਿਟਾਇਰਡ? SST। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਆਪਣੀ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਘੇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਲੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਲੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਲੀਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਦਾਰ ਖੌਫ ਪੈ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਚਿਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਵੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਘਸੇ ਘਸ ਕਲੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਗੌਸਪੁਰਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨਕੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਅਨਾਰਕਲੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਲਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਲ ਧਰਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਹਟਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣੇ ਦਾਣੇ, ਨਾਲ ਚੱਕੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ, ਦਾਣੇ ਪੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਮਤਲਬ ਆਟੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਆਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਲੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ, ਲਾਗੇ ਕੋਈ 2 ਫਰਲਾਂਗਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਗੌਸਪੁਰਾ। ਗੌਸਪੁਰਾ? ਗੌਸਪੁਰਾ, ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਲ ਕੁ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਾਫਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਘਰ TV, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਸੀ, TV ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਮੀਲ ਇੱਕ ਗਏ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਰਸਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ, ਟਰੰਕ, ਰੂੰ, ਰਜਾਈਆਂ, ਉਰਲਮ ਪਰਲਮ ਕਈ ਕੱਪੜੇ, ਫਿਰ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਬਰਛੀਆਂ, ਹੋਰ ਡਾਂਗਾ ਡੂੰਗਾ ਸਭ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਟਾ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਗਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ? ਹੈਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਾਫਲਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨਾ ਵਾਸਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਬਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੱਢਿਆ। ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਆਲਾਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਬਣੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆਲਾਕਾਰ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਾਕਾਰ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ,
جس طرح تم چاہو گے اسی طرح کر. لیکن نہرو یا ماسٹر تارا سنگھ یہ وہی بندہ دی توتی بولتی سی ماسٹر تارا سنگھ یہ لیڈر سیگے وہ جڑے سیگے وہ نال کردے ہیں اسی پل تے پہنچے دیکھیا تے ایک مائی جڑی آ ادھی پل دی سائڈ تے پئی آ ادھی باہر پئی مری اس طرح کر کے تے بڑا ظلم انہوں نے پہ دا مطلب کو ہے بڑا ظلم کیتا ہو تے جو جدوں دی پول لنگے نا تے پھر بڑا جیڑا بھی ہے سی بڑا خوش جیڑا بھی لگدا ہے پول تے سلام علیکم یہ صحیح سلامت آ گئے ہیں پاک دھرتی وچ آ گئے سلام علیکم پاک دھرتی وچ آ گئے سانوں رب نے پاک دھرتی وچ لے آندا سلام علیکم ایک دوسرے نے بہت سلام علیکم نہیں ہے یہ جیڑا بھی ٹکرے ایک دوسرے اتنے خیر مڑ کے لاگے کے پنڈ سی جسڑ لاگے اسی اتنے چلے گئے اتنے جا کے آٹا لے آن کے تے روٹی پکائی روٹی پکا کے رات نو ایک مال گڈی آئی مال گڈی دے وچ اسی پہ گئے مال گڈی وچ پہ گئے کہ وزیر آباد آ گئے سیالکوٹ بھی گئے تھے سیالکوٹ دے لوگ کہن پہ جے تسی زمیندار ہو تے تانوں زمین دندے بول دندے سب کچھ دندے تے ایتھے رہو تے جے اگے تسی مطلب نہیں زمیندار تسی تے دکان جڑی مرضی کھولو سیالکوٹ والے ہاں جو مرضی ایک دکاناں بھریاں کھلی جڑی مرضی کھول انہوں نے ساڈے میاں نے جی ساڈے نے کتے بھی نہیں کھلوئے پھر اسی وزیر آباد آ گئے وزیر آباد فٹ پاتھ تے رات رہے آ پلیٹ فارم تے رات رہے گڈی آئی جدیں تے اسی فیصل آباد آ گئے گڈی ٹرین تے ٹرین تے اچھا ٹرین کدی گڈی ہیگیاں سیگیاں اپنے مال گڈیاں اچھا اچھا مال گڈی تے آئے تھے فیصل آباد آ گئے. ناظرین اب تھوڑا سا لیتے ہیں بریک کے بعد جو ہے ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو باتیں پھر سناتے ہیں. مولوی عبدل کریم اچھا تے اسیدہ سی ٹیچر سی اچھا انہوں بکرا کہندے ہوندے داڑھی ਉਹਦੀ بکرے رکھی وہ سانوں ریاضی 10ویں دے وچ پڑھاਉਂدا وہ ایک طرح میں تو کدی کہتے ریاضی تے میری اینی سی میں ضرورت نہیں سی کوئی 8ویں وچ سی میری ریاضی اینی اچھا میرا ساتھی بھی جڑا سی وہ 6 دے وچ کہنا تو یہ کام کم کرتا کوئی نہیں تے سوال جڑا تینوں کہیے تے پڑھ کے باہر آؤ تے میں آخیا بھی 8ویں وچ ہی میں سب کچھ کر لیا 8ویں وچ ہی کافی وسیع سی رہا صحیح تے وہ جڑا سی نا وہ ایک طرح کاپیاں دیکھن لگ گیا تو جے دیکھو نہ ہوئے یا سوال نہ کٹے وہ سوٹی تے سوٹی اخیر تے بیٹھے میں تے غیر معروف ہی رہا گروسی وچ میں غیر معروف ہی رہا اتنے میں تے جبری کے ڈیسک تے سی اس پاسے جبری بیٹھا سی اس پاسے میں بیٹھا سی اتنے تک آیا یہ تے جفری دے بھی وجن ڈیاں سوٹیاں یہ سر چ وجی سوٹی یہ سوٹی وجی تے سر چ نکلے وہ بعد ماسٹر کو چلے گیا انہوں دان کی اپنا عبدل کریم نو دان کی یہ وجہ تو میں بچ گیا میں بھی کوئی میں بچ گیا وہ جدوں حیران ہو گیا نا پھر میں بچ گیا میرا میں بھی کوئی کافی کچھ دینا
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਲਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਏ 605। ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। 605 ਨੰਬਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 605 ਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 8.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਕੇ 8.5 ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਥੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ 605 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਾਹਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਰਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹਬ। ਉਹ ਨਿਯਮਤ ਵਾਲਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ 605 ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ आज स्कूल खोलिया वर्नाकुलर स्कूल गगोमाल साढ़े 57 रखना जी कोई इंग्लिश टीचर प्राइवेट तौर पर कितने मैनू रख लिया कि उम्मीदवार तो हैगा सी नज़ीर डब्बी का महद का भरा पता उन्होंने डब्बी का है आए थे आ जड़े काटे के सामने इधर पासे। अच्छा 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 मैं समझ वो एक अनवर भी अनवर थानेदार। ये तो मेरे क्योंकि नंबर ज्यादा थे इस वास्ते मैं 9 पिंडा ने कमेटी बनाई सी ते ओदे विच मैनू 50 रुपये तनख्वाह। अच्छा 50 रुपये मैं तनख्वाह ली 4-5 महीने मैं 50 रुपये तनख्वाह क्योंकि फिर सन 57 की गल सन 57 फिर 60 रुपये कर देते। ये 60 रुपये तनख्वाह प्राइवेट। वो साल फिर मैं दरखास्त दी ते इंटरव्यू होया पीटी से जेवी का, उत्थे मैं दाखिल हो गया जनेओट। जनेओट उत्थे भुखी थी ते पानी बहुत सी अच्छा ते पता ही नहीं लगता। उदे रोटियां 2 उन्हां देनियां ते पलाट च भाल के ते दाल देनी। चल सलाम अलैकुम। सारे स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट 2-2 रोटियां देनियां सारे स्कूलों स्टूडेंट जिहड़े उत्थे पढ़न गए सी हाँ 2-2 रोटियां दिंदे। 2-2 रोटियां सारे। उत्थे दा पानी इदां दा सीगा भी रोटी पता ही लगदा किधर जानी चनोड़ दा जनेओट। कोई भी कच्छ चों कट के कुड़ी जावे ने पलाट के जुबान वो मैं उत्थे 10 दिन रहा। एक दिन दाल आ गया बाहर नहीं निकलने दे, तड़के तो जगा लेंदे सी पीटी तड़के जगा लेंदे। तो एक दिन दाल लगे लागे हो चाह वाली दुकान थी, उत्थे अखबार थी देखा तो 3 जून इंटरव्यू हुआ अपने SV का। ते SV के वास्ते मैं दरखास्त जमा करा छड्डी सी। एक केड़ी जगह हैं केड़ी जगह इत्थे फैसलाबाद। अच्छा फैसलाबाद एक बरकत अली शमीम होंदा सी एडीए ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾਂ। ਆਟਾ ਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਜੀ ਹਦਮ ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ रोटी ते जमा भी कराए 20 रुपये। इतने 2 दिन रहा तो फिर 20 रुपये महीने दे महीने। अब 20 रुपये बड़ी शह सी। हाँ 20 रुपये जमा कराए। वो फिर मैं मुल्तान गया
کہ نومبر ہوئی تھی میں سن 77 اچھا 77 پھر میں ਇੱਥੇ ਤਬਾਦਲਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 96 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ SST ਦੀ ਕੋਰਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਛਾਪੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਛਾਪਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਤਾਰੀਖ ਆ। ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਕ ਛਾਪਾ ਕੀਤਾ ਬਾਬਰ ਸਦੀਕ ਛਾਪਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਮਰੂਫ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਛਾਪਾ ਲਿਖਣ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਵਲਵੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛਾਪਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਨੀਅਤ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਝਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਪਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਖੁਫੀਆ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਟ ਗਏ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਸੀਂ 18-19 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਈ? ਚੱਕ ਨੰਬਰ 160 ਗਾਵੇ ਗੱਗੋਵਾਲ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਬਤੌਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਐਸਡੀ ਟੀਚਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਿਡਲ ਸੀਗਾ? ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਨ 74 ਚ ਇਹ ਰੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਨ 74 ਤੇ ਮੈਂ ਸਨ 77 ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਨ 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਦਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਐਸਪੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੱਕ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰਦਾਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਰ। ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮਾਸੂਦਾਰ। ਉਹਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਉੱਧਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 36 ਸਾਲ? 36 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? 36 ਸਾਲ, 18 ਸਾਲ ਹੋਰ, 18 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ, 36 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਹੀ ਆ। ਮੁਫਤ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੁਫਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ ਅਮੀਰ ਮੌਲਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਟੀਚਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਗਿਆ। 6 ਚ ਲਾਲ ਦਾੜੀ ਸੀ ਹੈ ਲਾਜ਼ਿਮ ਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲ 2006 ਨਾ 206 ਚ 206 ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਦੀਨੀਆਤ, ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੀਨੀਆਤ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਵਾਈ ਸੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ 8ਵੀਂ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਲਈ ਮਾਤਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਗੇ ਦੇ ਭਾਲ ਕੇ ਤੇ ਐਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਅਠਾਨੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਫਏ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਵਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਾਲੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨ ਪਹੁੰਚੋ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਲੂਸੀਪੁਰ ਪੁਲ ਤੇ ਲੂਸੀਪੁਰ ਦੇ ਸੂਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਟੇਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਟੇਲਾਂ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਸੜਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਆਇਆ। ਹਰਿਆਣਿਓਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਖੀਰਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਆ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੇ ਲਿਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ 30-32 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਕੂਲੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਦ ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜਰੀਏ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਜਮਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਲੀਮ ਫਟਾਫਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਨਵਾਜ਼ਸ਼ੱਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਸਨ 59 ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੀ ਰਾਤ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮਾ ਖਵਾ ਦੂ ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਪੈਣਾ ਝੰਡੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਕਲਰਕ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਰੀਆ ਹੀ ਸਮੇਤ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣੀ। ਅੱਛਾ ਪੈਂਦਾ
ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਜੜਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਰਿਆਜ਼ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਚੌਧਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਉਹ ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਾਤੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੀਨ ਖਾਂ ਬੱਬਰ ਭਾਣੇ ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਚ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਗਾਜਨੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਟੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤ ਚੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਤ ਇਹਦੀ ਤਖਤੀ ਗਿੱਲੀ ਗਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਲੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਅਲੰਬੇ ਲਿਖ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਅਲੰਬੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਖਤ ਲਿਖਾਈ ਮੇਰੀ ਆ ਧੋਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਟੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੁਲੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ 4,500 ਚਾਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸਤਾਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ 4 ਏਦਾਂ ਮੁਕਤ ਹੀ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਯਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚਾਰਟ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਗਰੀਬ ਬਖਸ਼ੋ ਦਾ ਵੀ ਖਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਕ ਸੀਗਾ। 8 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਮਾਤਾਂ ਉਹ 8 ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਐਸਵੀ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ? ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀ? ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਜਮਾਤਾਂ 178 ਗਾਵੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗਤੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਪਛਾਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਦੀਕ ਛਾਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਛਾਪਾ ਕਿਤੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਗਈ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਟੋਟੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਦੀਕ ਛਾਪਾ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਦੀਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਇੱਕ ਸਦੀਕ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਲ ਪੈ ਗਈ ਸਦੀਕ ਛਾਪਾ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰੂਫ صدیق بھی نہیں سی کہندے ہاں وہ چھاپیا ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲਿਖਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਆਪਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਸ਼ੀ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਅਖਾੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਖਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲ ਦਾ ਵੀ ਨਾਸਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਵਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹ ਉਰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤ ਚੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੂਲੋ ਜ਼ਵਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਾਵੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰੀਬ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਘੋਗੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ 18 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ 18 ਸਾਲ मेरा ख्याल है कि 14 नहीं जी नाज़रीन, आपने इंटरव्यू देखा मेरे वालिद साहब मोहम्मद सदीक छापा का इंटरव्यू आपने सुना। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है मिलेंगी तारीखी तौर पर। तो इसके साथ ही जो है मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। इसको शेयर भी कीजिए, इसका लिंक शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी दीजिए। और इंशाल्लाह आपके वालिदैन आपको हमेशा जो है वो इसी तरह दुआएं देते रहेंगे और इसी तरह दोस्ती की तरह आपके साथ बात भी करेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।